नमस्कार मनोरमा एजुकेशन चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। पिला माने किपरि अछ मु आशा करूची समस्ते भलरे थिबो। आज आमे तृतीय श्रेणी जणा जणा बहिर षष्ठ पाठ रे थिबा सुखी परिवार विषयटी को आलोचना करिबा ता सहित अभ्यास कार्य मध्य करिबा। पिला माने तुम बही देख वर्तमान विषयटी आरंभ करिबा कोन अछि सुखी परिवार। देखो एटा सुंदर गल्पटी अछि मन देई सुनिबो। थरे बाघ सिंह और बिलुआ मानक सभा बसिला। कहा कहा मध्य रे ना बाघ सिंह बिलुआ एमानक मध्य रे सभा बसिला। बाघ कहला जंगल तो सफा हो गलानी। ये कहूची ना बाघ कहूची आउ शिकार मिलू नाही कौन करिबा। सिंह कहला चालो समस्ते मिसी शिकार खोजिबा। जंगल भितरे खोजा खोजी करू करू संबरटाए मिलीगला। से माने कौन ना जंगल भितरे शिकार खोजुले। शिकार खोजु खोजु कौन हला ना संबरटाए मिलीगला। से मानंको मन भारी खुशी पाई गले ना केते खुशी हेबे नी। से माने मांस को समान समान भाग कले। से जो संबर टिए पाई गले ता मांस करिकी कौन कले ना समान समान भाग कले। जे जहार भाग धरी फेरिले। बाघर छुआ बोली गोटे बाघर केते छुआ ना गोटे हेले सिंहर दुईटा आउ बिलुआर छटी। सिंहर केतेटा छुआ ना दुईटा आउ बिलुआर केतोटी ना छटी छुआ। पिला माने एई गपटी की तो सुनिल ए चित्रटी को मध्य देखुच ता तळकु देख किछि प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख कहिछि। 1 नंबर प्रश्न कौन कहिछि कहा छुआ भागरे बेसी मांस पड़िथिबो। कहा छुआ भागरे बेसी मांस पड़िथिबो ताने आमे एठी लिखि दबा बाघ छुआ भागरे बेसी मांस पड़िथिबो। 2 नंबर सेमती देख कौन अछि प्रश्न कहार छुआ सबुठारु कम मांस पाइथिबो। कहार छुआ कहिलो कम मांस पाइथिबो बिलुआर छुआ कम मांस पाइथिबो। कारण कौन कहिलो ना बिलुआर छोटी छुआ आउ बाघर गोटे आउ सिंहर दुईटा ताने तार अधिक छुआ थिबारु से कम मांस पाइथिबो। 3 नंबर कौन अछि देख प्रश्न कहार खाद्य खाइबा परे बळी पड़िथिबो। कहार खाद्य खाइबा परे बळी पड़िथिबो ताले ना बाघ छुआर खाद्य खाइबा परे बळी पड़िथिबो। काहेके ना बाघर गोटे बोली छुआ ना। तापर देख कौन अछि चित्र गुडी को लक्ष्य कर और प्रश्न गुडी कर उत्तर लेख। चित्र 1 क रे कौन अछि देखो आउ चित्र 1 ख रे कौन अछि। चित्र 1 क रे कौन अछि एटी देखो गोटे जगह रे बहुत जन सहीचंती। देखो केतोटी पिला सहीचंती ना 6 जन पिला आउ बापा माँ सहीचंती। आउ एपटे देखो गोटिए पलंखरे कौन ना बापा माँ आउ 2टा पिला सहीचंती। तो देखो तळकु प्रश्न अछि केउ परिवारर समस्ते सुविधा रे सहीचंती ओ काहेकी। देखो ताले को परिवारर जो अछि चित्र रे एठी कौन तार 2 छोटी छुआ ना तेणु सोइबा को बहुत कष्ट होउची पलंखरे सोई पारु नाहंती। किंतु एठी जो सहीचंती देखो 2टा पिला बापा माँ केते आराम रे सहीचंती देखो समस्त को जागा ही जाउची। ताले एटा कौन ना छोट परिवार एटा होची बड़ परिवार। ताहाले चित्र ख रे थिबा परिवार बहुत सुविधा रे सहीचंती। तापर देखो एटी 2टा चित्र देइचे ना तळकु देखो कौन प्रश्न देइची केउ परिवार रे पिला माने सुविधा रे बसी पाठ पढुचंती। देखो 2 कोर जो चित्र देइची सेठी कौन देखो एठी सहीचंती एठी रोसे करचंती एपटे पढुचंती 2 जण एठी एपटे मुह करची एपटे मुह करची जणे। तो एपटे सेपटे बहुत आडे बसचंती ना पाठ पढुचंती। किंतु चित्र 2 रो ख रे देखो केते सुंदर बापा बसचंती आउ कौन ना 2 जण 2 पाखरे बसी पाठ पढुचंती। ताले सुविधा रे कोउठी बसी पढुचंती ना चित्र ख रे सुविधा रे बसी पढुचंती। पिला माने एई 2टी चित्र देखो कौन देखुच प्रश्न देखो देखि तळे देइची कौन चित्र रे केउ परिवारर समस्ते भल भाबरे खाउचंती। देखो एपटे देखो चित्र 3 क रे केमिति बसी खाउचंती तमने एपटे सेपटे बसी खाउचंती। किंतु चित्र ख रे देखो केते सुंदर गोटिए धाडी रे बसी खाउचंती ताने केउ परिवारर समस्ते भल भाबरे बसी खाउचंती चित्र ख रे थिबा परिवारर समस्ते भल भाबरे खाउचंती। चित्र 4 देखो
କ'ଣ ଅଛି? ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଅଛି ନା? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? କେଉଁ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖ ଚିତ୍ର 4ରେ ଦେଖ କ'ଣ? ଏପଟେ 2 ଜଣ ମାରପିଟ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ 2 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ 2 ଜଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ପାଇଁ ଟଣା ହଟରା ହେଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର 4ରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ 2ଟା ପିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେଉଁ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ଚିତ୍ର 6ରେ ଥିବା ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର 2ଟି ପିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା ପରିବାର ବଡ଼ ହେଲେ କି ଅସୁବିଧା ହେବ? କି ଅସୁବିଧା ହେବ? ପରିବାର ବଡ଼ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବସିବା, ଶୋଇବା, ପଢ଼ିବା ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜାଗାର ଅଭାବ ହୁଏ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ବହିପତ୍ର, ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦିର ଅଭାବ ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଛୋଟ ପରିବାରର ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଛୋଟ ପରିବାର ହେଲେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି? ଦେଖ ନା ଛୋଟ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରିବ। କ'ଣ ଆଉ ଲେଖିବା? ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଉନ୍ନତ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ପରିବାରରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ନା ପରିବାର ବଡ଼ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବସିବା, ଶୋଇବା, ପଢ଼ିବା ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜାଗାର ଅଭାବ ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ବହିପତ୍ର, ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦିର ଅଭାବ ହୁଏ। ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳେ ନାହିଁ। ପରିବାର ଛୋଟ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରିବ। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଫଳରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ତେଣୁ ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର। ପରିବାରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଦେଶର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ, ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦି ଦରକାର ହୁଏ। ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଅଧିକ ବସ୍, ରେଳ ଚାଳିବା ଦରକାର ହୁଏ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦରକାର ହୁଏ। ନିମ୍ନରେ କେତେକ ଉକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଘଟିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ପାଖ ବାକ୍ସରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଅଛି? ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେବ। ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେବ, ନିହାତି ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମିଳିବ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ରହିବାକୁ ଜାଗା ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଅଧିକ ପରିବାର ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନିହାତି। ତାହେଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଦରଦାମ କମିବ। ଦରଦାମ କ'ଣ କମିବ? ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କିଛି ଚିହ୍ନ ଦେବା ନାହିଁ। ପରିବେଶ ନିର୍ମଳ ରହିବ କେବେ ନୁହେଁ। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ନିହାତି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଗାଡ଼ି ମଟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। କ'ଣ ବଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ବଢ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଛି କିଛି ନା। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ପଚାରି ଉତ୍ତର ହଁ କିମ୍ବା ନା ଲେଖ କହିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ବସ୍ ବା ରେଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା କି? ହଁ ନା ନା? ନା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ନା ଲେଖିବା। ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କି? ନା। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସେତେବେଳେ କମ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ନା ଲେଖିବା। ହାଟ ବଜାରରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା କି? ନା ଲେଖିବା। ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା କି? ନା। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲା କି? ହଁ ଥିଲା। ହଁ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକ ଥିଲା କି? ହଁ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଥିଲା। ତାହେଲେ ହଁ ଲେଖିବା। ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା କି? ନା। ଗାଁରେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ କି? ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣ ବାପା ମା ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ହାରରେ
ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରା ନଯିବ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବାୟୁ ଓ ଜଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଓ ଶେଷରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଜୀବ ସମାଜ ଲୋପ ପାଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଚିତ୍ର ଦେଖି କେଉଁ ପରିବାରକୁ ସୁଖୀ ପରିବାର କହିବ ଓ କାହିଁକି ଲେଖ କହିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପରିବାରକୁ ସୁଖୀ ପରିବାର କହିବୁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖୁଛ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁଖୀ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ଗୀତଟି ପଢ଼ି ତାହାର ନାମକରଣ କର। ଗୀତଟି କ'ଣ କହିଛି ନା, ବାପା ମା ସତେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଏ ଘରେ ରହିଛୁ ଆଦର ପାଇ। ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିବାରେ କିଛି ନଥାଏ ବାଧା। ଖିଆପିଆ କରୁ ମନ ମଉଜେ, ପଢ଼ା ଲେଖା କାମ ଚାଲେ ସହଜେ। ରଗେ ପଡ଼ି ମା ନ ହୁଏ ଘାଣ୍ଟି, ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ସୁଖେ ନା ତଣ୍ଟି। ଖୁସିରେ ସମୟ ଯାଏ ଗଡ଼ି, ସୁଖେ ଚାଲୁଥାଏ ଜୀବନ ଗାଡ଼ି। ଅଭାବ ଦୁଃଖର ନଥାଏ ଡର, ଘରଟି ଆମର ସରଗପୁର। ଆମର ହେଉଛି ଛୋଟ ପରିବାର, ଆମେ ହେଉଛୁ ସୁଖୀ ପରିବାର। ତାହେଲେ ଗୀତଟି ପଢ଼ି କାହାର ନାମକରଣ କରିବା କହିଛି, କ'ଣ ଲେଖିବା ଠିକ୍ ନା, ସୁଖୀ ପରିବାର। ଧନ୍ୟବାଦ।